Okay, so today we are going to study about the second gland, submandibular gland. Before that, we want to know what is submandibular region. Okay, where is submandibular region is located? The submandibular region is located below and under the cover of mandible. It can be seen here. This is the submandibular region. The submandibular, can you see my cursor moving? Can you see this diagram? Yes. Okay, so why are not answering? Okay, so the submandibular region is located below and under cover of body of mandible. Below and under cover of body of mandible. It extends above to the mylohyoid line. Mylohyoid line can be seen in relation with the, what do you mean by the mylohyoid line? We have studied at the internal aspect of the mandible, isn't it? So it is extending below the mandible up to mylohyoid line and extending inferiorly up to hyoid bone. So from the hyoid to internal aspect of mandible up to the mylohyoid line, that this portion is known as the submandibular region. The submandibular region located below and under cover of body of mandible, extending above up to the mylohyoid line of mandible, extending below to the hyoid bone. It includes submandibular, digastric and submental. Submandibular, otherwise known as digastric triangle and submental triangle. It includes two triangles that we have already studied, submandibular or the digastric triangle and submental triangle. Superficial structures of submandibular region are the platysma. Platysma can be, it is not here in this diagram. The platysma can be seen as a subcutaneous muscle which is covering the anterior triangle completely on its roof. So platysma can be seen superficially, which crosses superficially the submandibular region. Then there is the marginal mandibular nerve. The marginal mandibular nerve is a nerve which is emerging from the parotid gland. Can you see the parotid gland in the diagram? Yes, ma'am. Yes, it is labeled as 22, isn't it? So this is parotid gland. From the parotid gland, you can see whitish thin structures emerging out, isn't it? They are the marginal mandibular branches and the cervical. ഇതിൽ 10 എന്ന ലേബൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് cervical branch of facial nerve ആണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് marginal mandibular branch of facial nerve. Okay, marginal mandibular branch of facial nerve. Deep to platysma we can see. That is platysma and most superficial structure. Deep to platysma we can see marginal mandible, because marginal mandibular mandible, the base of the mandible position the pass the base of the mandible parallel run deep to platysma along the lower border of body of mandible. Then there you can see the great auricular nerve. The great auricular nerve also we can see, that is, this is the great auricular nerve. Can you see the number 13? Can you see number 13 here? Yes, ma'am. Yes. So that is the great auricular nerve. The great auricular nerve you can see in relation with the submandibular region. Great auricular nerve crosses the posterior belly of digastric. Here is the position of posterior belly of digastric. Just below the parotid gland, you can see the posterior belly of digastric. The 6 and the anterior belly of digastric. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റീരിയർലി മാസ്റ്റേർഡ് പ്രോസസ്സിലേക്കാണ് പോസ്റ്റീരിയർ belly of digastric ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കത് വിസിബിൾ അല്ലാത്തത് അതിന് മുകളിൽ parotid gland കാണാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ there is the great auricular nerve, marginal mandibular nerve and covering platysma. These are the superficial structures can be seen on the submandibular region. There are some deep structures. Deep structures can be called as the contents of submandibular region. Deep structures are the contents of submandibular region എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് suprahyoid muscles.
there are the suprahyoid muscles. അതായത് ഹയോയിഡിൽ നിന്ന് താഴേക്കുള്ളതെല്ലാം ഇൻഫ്രാഹയോയിഡ് മസിൽസ് ആണെങ്കിൽ ഹയോയിഡിന് മുകളിലേക്കുള്ള മസിൽസ് ആണ് സുപ്രാഹയോയിഡ് മസിൽസ് എന്ന് നമ്മൾ ആന്റീരിയർ ട്രയാങ്കിൾ പഠിച്ചിരുന്നു. അതിൽ സുപ്രാഹയോയിഡ് മസിൽസിൽ ഡൈഗാസ്റ്റിക് മസില്, സ്റ്റൈലോഹയോയിഡ് മസില്, മൈലോഹയോയിഡ് മസില്, ജിനിയോഹയോയിഡ് മസിൽസ്, ഇതെല്ലാം തന്നെ സുപ്രാഹയോയിഡ് മസിൽസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഡൈഗാസ്റ്റിക്, ആന്റീരിയർ ബെല്ലി ഓഫ് ഡൈഗാസ്റ്റിക്കും പോസ്റ്റീരിയർ ബെല്ലി ഓഫ് ഡൈഗാസ്റ്റിക്കും ഈ പൊസിഷനിൽ കാണാം അല്ലെ, which is forming as the inferior boundary of digastic triangle. അപ്പോൾ ഡൈഗാസ്റ്റിക് മസിൽ ഇവിടെ കാണാം. സ്റ്റൈലോഹയോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റീരിയർ ബെല്ലി ഓഫ് ഡൈഗാസ്റ്റിക്കിന് ഒപ്പം കാണുന്ന മസിലാണ്. സ്റ്റൈലോയിഡ് പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് ഹയോയിഡ് ബോണിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മസിലാണ്. മൈലോഹയോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോർ ഓഫ് മൗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊസിഷനില് സബ്മെന്റൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഫ്ലോർ ഫോം ചെയ്യുന്ന മസില് മൈലോഹയോയിഡ് മസില്. ഇനി ജിനിയോഹയോയിഡ് മസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടങ്കിന്റെ അതായത് മാൻറ്റിബിളിന്റെ മീഡിയൽ ആസ്പെക്ടില് ജിയൽ ട്യൂബർക്കിളിൽ നിന്ന് മീഡിയൽ ആസ്പെക്ടിൽ ട്യൂബർക്കിളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഹയോയിഡിലേക്ക് വരുന്ന മസിലാണ് ജിനിയോഹയോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ഇത്രയും പെയർഡ് സുപ്രാഹയോയിഡ് മസിൽസ്, പെയർഡ് ആണ്, സുപ്രാഹയോയിഡ് മസിൽസ് ആണ്. സോ ദേ ക്യാൻ ബി സീൻ ആസ് ഡീപ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. സബ്മാൻഡിബുലാർ റീജിയനിൽ കാണുന്ന റിലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്മാൻഡിബുലാർ റീജിയനിൽ കാണുന്ന കണ്ടന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. പെയർഡ് സുപ്രാഹയോയിഡ് മസിൽസ് കാണാം. പിന്നെ extrinsic muscles of tongue, paired extrinsic muscles of tongue, extrinsic and the intrinsic. Extrinsic means the organ like tongue or soft മാം ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് മാം. വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുക. What about now? Can you hear? ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് മാം. Can you hear now? ഇപ്പം കേൾക്കാവോ? ഓക്കെ മാം. ഇപ്പം കേൾക്കാമോ? Yes, ma'am. Okay. 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 So, listen. Extrinsic muscles of tongue, extrinsic muscles, intrinsic muscle തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ the muscles which are present inside a typical organ is known as intrinsic muscles, and the muscles which are connecting the organ to rest of the body structures is known as extrinsic muscles of tongue. So that muscles, ടങ്കിനകത്ത് തന്നെ മസിൽസ് ഉണ്ട്, ടങ്കിനെ ചുറ്റുമുള്ള മാൻഡിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹയോയിഡ് ഇതിലേക്കൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യിക്കുന്ന മസിൽസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ അനദർ സ്ട്രക്ചർ ഫ്രം ടങ് ടു എനി അതർ സ്ട്രക്ചർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന മസിൽസിനെയാണ് എക്സ്ട്രിൻസിക് മസിൽസ് ഓഫ് ടങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടങ്കിന് പുറത്തായിരിക്കും അത് ഉണ്ടാവുക. സോ എക്സ്ട്രിൻസിക് മസിൽസ് ഓഫ് ടങ് കൂടി സബ്മാൻഡിബുലാർ റീജിയനിലുള്ള കണ്ടന്റ്സിലാണ് വരുന്നത്. അത് ഏതൊക്കെ മസിൽസ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹയോഗ്ലോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹയോയിഡ് ബോണിൽ നിന്ന് ടങ്കിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു മസിലാണ് ഹയോഗ്ലോസസ് മസിൽ. അതുപോലെ സ്റ്റൈലോഗ്ലോസസ് മസിൽ, സ്റ്റൈലോയിഡ് പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് ടങ്കിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന മസിലാണ് സ്റ്റൈലോഗ്ലോസസ് മസിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ജിനിയോഗ്ലോസസ് മസിൽ, ജിനിയൽ ട്യൂബർക്കിൾ ഓഫ് മാൻഡിബിളിൽ നിന്ന് ടങ്കിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന മസിലാണ് ജിനിയോഗ്ലോസസ് മസിൽ. അപ്പോൾ ഈ മസിൽസ് എല്ലാം തന്നെ that we can see in this is your tongue. Can you see the tongue? Okay, so Yes, ma'am. so below that you can see the muscles which are which is forming the floor of mouth. This is the mylohyoid muscle which is forming the floor of the mouth. Like that, you can see the anterior belly of digastric and posterior belly of digastric also can be seen in relation with the submandibular region here. Then submandibular gland you can see in this diagram, isn't it? And this is the position of other all muscles which are connecting the tongue to the hyoid bone. These are the muscles which are connecting the tongue to the hyoid bone, that is the hyoglossus muscle which is passing hyoid to the tongue, hyoglossus. Next muscle is styloglossus. From the styloid process, here comes the styloid process, and the styloid process to the tongue, the styloglossus, here you can see the muscle, that is styloglossus muscle. Then genioglossus muscle, that is from the genial tubercle of here, the inside the mandible you can see the genial tubercle at the median plane. So from the genial tubercle to the tongue, that is genioglossus. These are the extrinsic muscles of tongue that can be seen in the submandibular region. Like that, submandibular and sublingual salivary gland can be seen in submandibular region.
This is the diagram cut section of the submandibular region. In this diagram also you can see three glands, three salivary glands is nicely seen in this diagram. Alle parotid gland ellarkum കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Yes, ma'am. The Yes, parotid ma'am. gland. Okay. Yes, ma'am. Parotid gland in the masseter muscle കഴിഞ്ഞ് ദാ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ you can see the submandibular gland. കാണാമോ എല്ലാവർക്കും submandibular gland? Yes, ma'am. Then this is sublingual salivary gland. This is sublingual salivary gland. Appo third content of submandibular region is submandibular and sublingual gland. First content നമ്മൾ പറഞ്ഞു paired suprahyoid muscles ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, extrinsic muscles കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു. Then submandibular and sublingual salivary gland can be seen in this region. Then facial and lingual arteries we can see. Facial and lingual arteries, that is you can see in this diagram. One second. See, can you see this diagram? In this diagram we can see the branches of external carotid artery which is emerges and passes upward. Okay, so here you can see the superior thyroid artery, and like that here you can see the facial artery. See the facial artery just traversing through this region. It is passes through the submandibular region, isn't it? This is facial artery. In this diagram, see, you can see the stylohyoid muscle. See, okay. So facial artery can be seen like that. The lingual artery can be അത് seen. ടെസ്റ്റ് നോക്കി വായിച്ചാ പോരെ? Facial artery and lingual artery can be seen in relation with the facial artery and lingual artery can be seen in relation with the submandibular regions. Two vessels which can be seen at the submandibular region are facial artery and lingual artery. Can you see the diagram? Can you see the facial artery and lingual artery? Passes Yes, through the ma'am. external carotid artery. So these are also coming as the content of the submandibular region or passes through the submandibular region. Then you can see the nerves. There are, can you see the diagram here? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, so you can see the lingual nerve which is traversing through it. You can see the lingual nerve, see, which is supplying the tongue. The mandibular nerve in the branch and a lingual nerve which is traversing. Can you see this? And it is entering into the submandibular region and it is passing upward to reach the tongue. This is the infratemporal fossa. I have told you many times about the infratemporal fossa. So this inside the zygomatic arch, behind the maxilla, in front of the mastoid process and the external acoustic meatus, you can see a space, that is the infratemporal fossa. So infratemporal fossa major content എന്ന് പറയുന്നത് your muscles of mastication ആണ്. അതുപോലെ കാണുന്നതാണ് nerve, that is the mandibular nerve. So mandibular nerve in one of the branch of mandibular nerve is the lingual nerve. So you can see the lingual nerve. Can you see the lingual nerve in it? And the cursor എവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് കാണാമോ? Yes, ma'am. Okay, lingual nerve. So I was saying. Yes, ma'am. Okay, so lingual nerve is there. Then hypoglossal nerve. The next nerve is the hypoglossal nerve. The hypoglossal nerve can be seen in relation with the external carotid artery. It is crosses. Can you see? We have studied. Can you see this? Hypoglossal nerve. Okay. So this is the external carotid artery. External carotid artery name, internal carotid artery name cross ചെയ്തുകൊണ്ട് ടങ്കിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ദാ നമ്മൾ മൈലോഹയോയിഡ് മസിൽ ഇതിൽ നന്നായി കാണാം. ദാ ഹയോഗ്ലോസസ് മസിലും കാണാം. ഇത് മൈലോഹയോയിഡ് മസിൽ ആണ്. ദിസ് വൺ ഇസ് ഹയോഗ്ലോസസ് മസിൽ. ഇതാണ് നമ്മൾ ഡയഗാസ്ട്രിക് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഫ്ലോറിൽ പഠിച്ച രണ്ട് മസിൽസ് ആണ്. ഉണ്ടോ? മൈലോഹയോയിഡ് മസിലും ഹയോഗ്ലോസസ് മസിലും. അപ്പോൾ ഹയോഗ്ലോസസ് മസിലിന് മുകളിൽ കൂടെയാണ് ദ ഹൈപ്പോഗ്ലോസൽ നെർവ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അത്രയും കണ്ടോ? അടുത്ത നെർവ് ദാ ഗ്ലോസോഫാരിഞ്ചൽ നെർവ്. ഗ്ലോസോഫാരിഞ്ചൽ നെർവ് കാണാമോ? Can you see the glossopharyngeal nerve? Yes, ma'am. Yes, this is the glossopharyngeal nerve. എന്റെ കഴ്സർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ?
ഇപ്പൊ കഴ്സർ കാണുന്നില്ല. ഇത് Yes, ma'am. ഓക്കെ, ആ കഴ്സർ ഇരിക്കുന്ന മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഈ നെർവാണ്. ദിസ് ഇസ് ഗ്ലോസോഫാരിഞ്ചൽ നെർവ്. അടുത്തത് ഗാംഗ്ലിയോൺ, സബ്മാൻഡിബുലാർ ഗാംഗ്ലിയോൺ ഉണ്ട്. ഗാംഗ്ലിയോൺ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കണം. കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോ യു ക്യാൻ സീ ദ സബ്മാൻഡു. ഇതാണ് ഒരു ഗാംഗ്ലിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ടെറിഗോപാലറ്റൈൻ ഗാംഗ്ലിയോൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമോ? ടെറിഗോപാലറ്റൈൻ ഗാംഗ്ലിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തിക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെർവിന്റെ തന്നെ ഒരു തിക്കനിങ്, അതാണ് ഗാംഗ്ലിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗാംഗ്ലിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് Cell body of കളക്ഷൻ ഓഫ് സെൽ ബോഡീസ്. ഇവിടെ കാണാം, ഇതാണ് സബ്മാൻഡിബുലാർ ഗാംഗ്ലിയോൺ. കണ്ടോ? ലിംഗ്വൽ നെർവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന സബ്മാൻഡിബുലാർ ഗാംഗ്ലിയോൺ കാണാമോ? ഇപ്പൊ എന്റെ കഴ്സർ ഇരിക്കുന്ന മാൻഡിബിളിന്റെ കട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ജസ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ആയിട്ട്. ക്യാൻ യു സീ ദ സബ്മാൻഡിബുലാർ ഗാംഗ്ലിയോൺ? ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ deep structures of submandibular region. The paired suprahyoid muscles can be seen, extrinsic muscles of tongue can be seen, submandibular sublingual glands are there, facial and lingual arteries are there, lingual, hypoglossal, glossopharyngeal nerves with submandibular ganglion. Have you seen the structures? Yes, ma'am. Okay, now we can move to muscles of submandibular region. Submandibular region have got 4 planes of muscles. First plane you can see the digastric and stylohyoid muscle. Now you know where is the position of muscles, isn't it? So that first plane we can see digastric and stylohyoid muscle. Second plane mylohyoid muscle മാത്രമാണ് കാണുക. Third plane അതിനും ഡീപ്പായിട്ട് ജിനിയോഹയോയിഡും ഹയോഗ്ലോസസും സ്റ്റൈലോഗ്ലോസസും കാണാം. Fourth plane ജിനിയോഗ്ലോസസും a part of superior constrictor of pharynx കാണാം. ഇത് മസിൽസിന്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെയർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് സബ്മാൻഡിബുലാർ ഗ്ലാൻഡിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദി സബ്മാൻഡിബുലാർ റീജിയൻ. Now we are going to study about the important structure which is present in the submandibular region. Listen, it is your important essay question. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so that is an important essay question. So that first, I think you can hear me, isn't it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, listen carefully. ma'am. My screen is visible to you? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, listen all of you carefully. It is important essay question ആണ്. Like that നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ ടോപ്പിക് ആണ് പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ്, അതുപോലെ ഫേഷ്യൽ വെസൽസ് പ്ലസ് സബ്മാൻഡിബുലാർ ഗ്ലാൻഡ്. ഈ 3 ടോപ്പിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന്റെ എന്താണ് എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യനുമാണ്, അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഡിസ്കഷൻ ടോപ്പിക്കുമാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Okay, all of you listen. You know where is the submandibular gland situated? അല്ലേ? സബ്മാൻഡിബുലാർ ഗ്ലാൻഡ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എവിടെയായി ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഏതെല്ലാം സർഫസസ്, പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പഠിച്ച പോലെ അത് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, എത്ര പാർട്സ് ഉണ്ട്, ഏതെല്ലാം സർഫസസ് ഉണ്ട്, സർഫസസിൽ എന്തെല്ലാം റിലേഷൻസ് ഉണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ, നെർവ് സപ്ലൈ, എങ്ങനെയാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് അനാട്ടമി. ഇത്രയുമാണ് സബ്മാൻഡിബുലാർ ഗ്ലാൻഡിലും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ലിസൺ. സബ്മാൻഡിബുലാർ ഗ്ലാൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ 3 പെയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ്. ലാർജസ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡ് പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആയിരുന്നു. സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് സബ്മാൻഡിബുലാർ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ സൈസ് ഓഫ് എ വാൾനട്ട്. വാൾനട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വാൾനട്ടിന്റെ സൈസിലുള്ള ഒരു plant ആണ്. It is partially below and deep to mandible. We know the position where it is present because we have seen the gland within the digastric triangle. അല്ലെ? അപ്പൊ partially below and deep to mandible ആണ് ഇത് കാണുന്നത്. It is about 20 to 20 grams. 25 grams ആയിരുന്നു പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പഠിച്ചത് നമ്മൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ടു പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് സബ്മാൻഡിബുലാർ ഗ്ലാൻഡിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് 10 to 20 ഗ്രാംസ് ഉണ്ടാവാം അതിന് വെയിറ്റ്. ഇതിന്റെ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൂപ്പർഫിഷ്യൽ പാർട്ടും ഡീപ്പ് പാർട്ടും ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് സൂപ്പർഫിഷ്യലും ഡീപ്പും ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡയഗ്രാം കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം.
സൂപ്പർഫിഷ്യൽ പാർട്ടിനെ ഡീപ്പ് പാർട്ടിനെ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൈലോഹയോയിഡ് മസിലാണ്. മൈലോഹയോയിഡ് മസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൈലോഹയോയിഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് ഹയോയിഡിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാസ് ചെയ്യുന്ന മസിലാണ്. സോ ദ മസിൽ വിച്ച് ഇസ് അറ്റാച്ചിങ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മൈലോഹയോയിഡ് ലൈൻ ആൻഡ് ദ ഹയോയിഡ് ബോൺ, ദാറ്റ് ഈസ് subdividing the submandibular gland into a superficial large part and a small deeper part. So in this diagram you can see it is nicely seen. Superficial part of submandibular gland is larger and it is continuous posteriorly with the deep part of submandibular gland, isn't it? Deep part, it can be seen deep to mylohyoid line, deep to mylohyoid muscle, a small part that is forming at the floor of the mouth form ചെയ്യുന്ന muscle ആണ്. So these are the two parts of the submandibular salivary gland. What are the superficial part and the deep part? So here in this diagram you can see, this is the diagram showing the, can you see the mylohyoid muscle here? The mylohyoid muscle separates the submandibular salivary gland into a larger superficial part which can be seen in the digastric triangle and a smaller deep part which can be seen deep to mylohyoid or behind the mylohyoid, or we can say the posterior border, that is, this is the mylohyoid, so here comes the posterior border. From the posterior border or beyond the posterior border, the deep part is continuous with the superficial part. Understood? Can you see the diagram? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So this it is nicely seen, the indentation of mylohyoid line within the substance of the submandibular gland. It is nicely seen in this diagram. രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, isn't it? Say so, no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now we are going to study about the superficial part itself. Superficial part മാത്രമാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. See, ഇതിനകത്തും നമുക്ക് superficial part കാണാം. 32 എന്ന ലേബൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ടോ? Can you see this? This is the submandibular gland. Okay, superficial part of submandibular gland ആണ് that we can see in the digastric triangle. So the superficial part fills the anterior part of digastric triangle that we have already studied. Where is the position of the superficial part? It is present within the digastric triangle, the anterior part. We have studied the content of anterior part, isn't it? It extends up to mylohyoid line. It is extending, the superficial part extending up to mylohyoid line, and the superficial part has got two ends, the anterior and posterior end, three surfaces, inferior, lateral and medial. So see, this is the superficial and deep parts. You can see the superficial part of the gland here. Can you see? The mylohyoid muscle separate the superficial and deep parts. Can you see the diagram? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, so listen, the superficial part have got two ends, the anterior end and a posterior end. Look at the ends first. Anterior end extends up to the anterior belly of digastric. The anterior end in this diagram you can see. See, it possesses an anterior end. Can you see the anterior end? If 14 in the label ചെയ്തിരിക്കുന്ന hyoid bone ആണ്. ആ hyoid bone വരെ extend ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ 6 എന്ന് പറഞ്ഞ anterior belly of digastric muscle you can see there, isn't it? കാണാമോ? So the anterior end of submandibular gland is extending up to the anterior belly of digastric. And posterior end, and the parana, this is the posterior end, isn't it? The posterior end extending up to stylomandibular ligament. Stylomandibular ligament is a fibrous ligament attaching styloid process to the angle of mandible. So angle of mandible vareyana posteriorly end extend ചെയ്യുന്നത്. So anterior end ഉണ്ട്, posterior end ഉണ്ട്. Anterior end anterior belly of digastric വരെ ആയിരിക്കും എത്തുന്നത്. Posterior end stylomandibular ligament വരെയാണ് extend ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Superficial പാർട്ടിന്റെ ഇനി ഈ superficial പാർട്ടിന് 3 സർഫസസ് ആണ് ഉള്ളത്. 3 സർഫസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് superficial surface,
Second one, lateral surface. It possesses superficial surface. Superficial surface ഉണ്ട്, lateral surface ഉണ്ട്, and it possesses superficial surface, lateral surface, and the medial surface. So this is the superficial surface. You can see the superficial surface. This is the superficial surface which is externally present. നമ്മൾക്ക് പുറത്തുനിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന, ഇത്ര നേരം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന സർഫസ് ആണ് superficial surface എന്ന് പറയുന്നത്. Superficial surface which is present externally or which is faces externally. It is covered with endaka covering skin. Skin is covering it. Superficial fascia with platysma, with cervical branch of facial nerve can be seen. Then facial vein is there. Then submandibular lymph nodes. Submandibular lymph nodes. So these are the structures related to the superficial or the inferior surface of submandibular salivary gland. Its superficial part. Can you hear me? Yes. Am I Yes, ma'am. audible to you? Okay. Superficial surface എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ഗ്ലാൻഡിൽ ഇവിടെ കണ്ട ഈ സർഫസ് ആണ് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ. ഇവിടെ നമ്മൾ 32 എന്ന് ലേബൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സർഫസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ സർഫസ് ആണ് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ സർഫസ്. ആ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ സർഫസിൽ എന്തൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? സൂപ്പർഫിഷ്യലി സ്കിന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ഫേഷ്യ കവർ ചെയ്യും വിത്ത് പ്ലാറ്റിസ്മ. പ്ലാറ്റിസ്മനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സർവൈക്കൽ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫേഷ്യൽ നെർവ് കാണാൻ പറ്റും, ഡീപ് സർവൈക്കൽ ഫേഷ്യ, ഡീപ് ഫേഷ്യ കാണാൻ പറ്റും, ഫേഷ്യൽ വെയിൻ ഉണ്ട്, സബ് മാൻഡിബുലാർ ലിംഫ് നോഡ്. അതാ ഫേഷ്യൽ വെയിൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. It passes upward. Can you see the facial Voice break ആവുന്നു. Can you see diagram? 12 ആയിട്ട് ലേബൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫേഷ്യനാണ്, 9 എന്ന് ലേബൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫേഷ്യയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ പൊസിഷൻ. സൂപ്പർഫിഷ്യലി യു ക്യാൻ സി. അതുപോലെ 10 എന്ന് ലേബൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെർവിക്കൽ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫേഷ്യൽ നെർവ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാം. ഇത് ഒരു ഡിസെക്റ്റഡ് സ്പെസിമെന്റെ ഡയഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് there is no skin superficial fascium, platysma, deep cervical fascium എല്ലാം റിമൂവ്ഡ് ആണ് ഇതിനകത്ത്. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? Yes, ma'am. Yes, ma'am. എക്സ്റ്റേണൽ സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ഇനി അടുത്തത് ലാറ്ററൽ സർഫസ്. ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഇതിനകത്ത് നോക്കൂ, നമ്മുടെ സബ്മാൻഡിബുലാർ ഫോസ അല്ലെങ്കിൽ മാൻഡിബിളിലേക്ക്, മാൻഡിബിളിന്റെ സൈഡിൽ കംസ് ഇൻ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത് ഈ പോർഷൻ, സുപ്പീരിയർലി കാണാൻ പറ്റുന്ന ഈ പോർഷൻ ആണ്. അതായത് ഫേഷ്യൽ വെയിനിന്റെ ഫേഷ്യൽ ആർട്ടറിയുടെയും ഒക്കെ സൈഡിലോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ സർഫസ്, അത് കുറച്ച് ഡീപ്പാണ്. മൈലോഹയോയിഡ്, അതായത് മാൻഡിബിളിന്റെ ബേസ് ഓഫ് മാൻഡിബിൾ കഴിഞ്ഞ് ഇന്റേണലി അത് കുറച്ചിങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യും. ഇന്റേണലി ഒന്ന് കുറച്ച് ഇന്റേണലി അത് പ്രൊജക്റ്റഡ് ആണ് ഇന്റേണലി. സോ ദാറ്റ് ആ സർഫസിനെ നമ്മൾ ലാറ്ററൽ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് മാൻഡിബിളുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന സർഫസ് ഓഫ് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ പാർട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് ലാറ്ററൽ സർഫസ്. ലാറ്ററൽ സർഫസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ലാറ്ററൽ സർഫസ് related to submandibular fossa of mandible, medial pterygoid muscle, അതായത് മാൻഡിബിളിന്റെ ആംഗിളിലേക്ക് വന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന മസിൽ ആണ് മീഡിയൽ ടെറിഗോയിഡ് മസിൽ. സോ മീഡിയൽ ടെറിഗോയിഡ് മസിൽ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ ഫേഷ്യൽ ആർട്ടറി, ഫേഷ്യൽ ആർട്ടറി കർവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വൈൻഡ് റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഓഫ് സബ്മാൻഡിബുലാർ ഗ്ലാൻഡിലാണ്. ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഓഫ് സബ്മാൻഡിബുലാർ ഗ്ലാൻഡിലാണ്. അപ്പം ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഓഫ് സബ്മാൻഡിബുലാർ ഗ്ലാൻഡ് നമുക്ക് വേറെ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണാം. ഇതില് മാൻഡിബിള് കട്ട് ചെയ്ത ഇതാണ്, വ്യൂ ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്രയും കൃത്യമായിട്ടല്ല എങ്കിലും ഈ പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഓഫ് മാൻഡിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടോ, ഗ്ലാൻഡ് മാൻഡിബിളുമായിട്ട് കംസ് ഇൻ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന ഈ മാൻഡിബിളിന്റെ കട്ട് സെക്ഷനുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന ഈ പോർഷനെ കണ്ടോ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ലാറ്ററൽ സർഫസ്. നമുക്കിവിടെ ഫേഷ്യൽ വെയിൻ വരുന്നതും ഫേഷ്യൽ ആർട്ടറി വരുന്നതും എല്ലാം നമുക്ക് കാണാം. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ, ഈ പോർഷനെയാണ് ലാറ്ററൽ സർഫസ് റിലേറ്റഡ് ടു സബ്മാൻഡിബുലാർ ഫോസ. കണ്ടോ, മാൻഡിബിളിന്റെ ഇന്റേണൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ കാണുന്ന ഡിപ്രഷൻ,
ദാറ്റ് സബ്മാൻഡിബുലാർ ഫോസ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അതിന്റെ ഇന്റേണലി വരുന്ന മസിലാണ് മീഡിയൽ ടെറിഗോയിഡ് മസിൽ. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ വ്യൂവിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല മീഡിയൽ ടെറിഗോയിഡ് മസിൽ. അപ്പൊ മീഡിയൽ ടെറിഗോയിഡ് മസിലുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഫേഷ്യൽ ആർട്ടറി, ഇതാ ഫേഷ്യൽ ആർട്ടറിയും ഈ വോളിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ആസ്പെക്റ്റിലോട്ട് ഫേസിലോട്ട് എൻട്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ comes in direct contact with the internal aspect or the lateral surface. So ആയിട്ട് relate ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So these are the structures comes in direct contact with the lateral surface of the submandibular gland. Lateral surface എന്ന് പറയുന്നത് submandibular fossa യിൽ കാണുന്നില്ല. Submandibular fossa of mandible, internal aspect of body of mandible കാണുന്ന fossa of സബ്മാൻഡിബുലാർ ഫോസ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് ആണ് മീഡിയൽ ടെറിഗോയിഡ് മസിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് മാൻഡിബിളിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കംസ് ഇൻ റിലേഷൻ വിത്ത് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഫേഷ്യൽ ആർട്ടറി മേക്കിംഗ് ആൻ ഇൻഡന്റേഷൻ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് മേക്കിംഗ് എ ഗ്രൂവ് ഓവർ ദ ലാറ്ററൽ സർഫസ്. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? Then next comes the medial surface. Medial surface that is present towards this region, the medial surface. Medial surface എന്ന് പറയുന്നത് റിലേഷൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും. The medial surface is related to mylohyoid muscle. ഇതാണ് മീഡിയൽ സർഫസ്. മീഡിയൽ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്മാൻഡിബുലാർ ഗ്ലാൻഡ് മൈലോഹയോയിഡ് മസിലിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ. ആ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സർഫസിനെ മൈലോഹയോയിഡ് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന സർഫസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, മീഡിയൽ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് മൈലോഹയോയിഡ് മസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമോ? കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൈലോഹയോയിഡ് മസിൽ. ആ മൈലോഹയോയിഡ് മസിലിന് മുകളിൽ കൂടെ സപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള നെർവ്സും ആർട്ടറിയും എല്ലാം പാസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. സോ there can see the relation. അതിന്റെ നമുക്ക് സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീഡിയൽ സർഫസ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു 3. that is anterior part, intermediate part and the posterior part. മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മീഡിയൽ സർഫസിന്റെ ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. This is the diagram showing the lateral surface, relations on the lateral surface. ഇതാണ് lateral surface ന്റെ relation. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ആ സമയത്ത് ആ ഡയഗ്രാം ഞാൻ മറ്റേ ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് കാണിക്കാതിരുന്നതാണ്. ഇതാണ് lateral surface ന്റെ relation. ഈ കാണുന്ന സർഫസ് ആണ് lateral surface. That lateral surface comes in relation with the submandibular fossa. കണ്ടോ, മാൻഡിബിളിലെ ഒരു ഡിപ്രഷൻ submandibular fossa ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫേഷ്യൽ ആർട്ടറി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മീഡിയൽ ടെറിഗോയിഡ് മസിലുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ഉണ്ട്. Like that. The same thing നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയും കാണാം ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ. Can you see the diagram? ഇപ്പൊ പൊസിഷൻ മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ലെസൺ ഈ കാണുന്ന ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും? ഓക്കെ, ഈ കാണുന്ന എന്റെ കഴ്സർ മൂവ് ചെയ്യുന്ന കാണാമോ? Okay, listen. This is the submandibular gland in the superficial part. Okay, ഇതിന്റെ 3 സർഫസസ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാം. ഇപ്പോ 3 സർഫസസിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫേഷ്യൽ വെയിൻ കണ്ട ഒരു ബ്ലൂ റൗണ്ട് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫേഷ്യൽ വെയിനും അതുപോലെ അതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ആഷ് കളറിൽ പോലെ സബ്മാൻഡിബുലാർ ലിംഫ് നോഡും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടോ? ആ സർഫസ് ഓക്കെ, ആ സർഫസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്ന സൂപ്പർഫിഷ്യൽ സർഫസ്. അതിനത് സ്കിന്ന് വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത സർഫസ് മാൻഡിബുലാർ ഫോസയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സബ്മാൻഡിബുലാർ ഫോസയിലോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സർഫസ് ആണ് ഏത് സർഫസാ? ലാറ്ററൽ സർഫസ്. കണ്ടോ, ലാറ്ററൽ സർഫസ് കാണാമോ? This is lateral surface. ഇനി ഇതാണ് മീഡിയൽ സർഫസ്. The rest of the surface posteriorly ടങ്കിന്റെ ആസ്പെക്റ്റിലോട്ട് മീഡിയലി ആണ് ഇത് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, മീഡിയലി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. This is the medial surface. ഈ മീഡിയൽ സർഫസിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മൈലോഹയോയിഡ് മസിൽ കാണാമോ? മൈലോഹയോയിഡ് മസിൽ മൈലോഹയോയിഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് ഹയോയിഡ് ബോണിലേക്ക് കണ്ടോ, മൈലോഹയോയിഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് ഹയോയിഡ് ബോണിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന മൈലോഹയോയിഡ് മസിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നൈസ്ലി സീൻ ഇൻ ദിസ് ഡയഗ്രാം. അപ്പോൾ മൈലോഹയോയിഡ് മസിലുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഈ സർഫസിനെയാണ് നമ്മൾ മീഡിയൽ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മീഡിയൽ സർഫസിനെ നമുക്ക് ആന്റീരിയർ പാർട്ട് എന്ന്, ഇവിടെ ആന്റീരിയർ പാർട്ട്, പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട്, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പാർട്ട് എന്ന് 3ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം.
ആന്റീരിയർ പാർട്ടിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൈലോഹയോയിഡ് മസിലും മൈലോഹയോയിഡ് നെർവ്സ് ആൻഡ് വെസൽസും സബ്മെന്റൽ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫേഷ്യൽ ആർട്ടറിയുമാണ്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു റെഡ് കളർ ലൈൻ ഒക്കെ കാണാം അല്ലേ? സോ ഫേഷ്യൽ ആർട്ടറി എന്നുള്ള സബ്മെന്റൽ ആർട്ടറി കാണാൻ പറ്റും, ഫേഷ്യൽ ആർട്ടറിയുടെ സബ്മെന്റൽ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫേഷ്യൽ ആർട്ടറി കാണാൻ പറ്റും, മൈലോഹയോയിഡ് മസിൽ കാണാൻ പറ്റും, അതിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നെർവും വെസലും കാണാൻ പറ്റും. ദീസ് ആർ ദ റിലേഷൻസ് ഓഫ് ദ ആന്റീരിയർ പാർട്ട്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? Okay, then okay, so ആക്ച്വലി ഇതിലിപ്പോ റെഡ് കളർ കണ്ടോണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശരിക്കും ഹയോയിഡിന്റെ പൊസിഷനിലേക്കാണ് ആന്റീരിയർ പാർട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടേക്കാണ് ആന്റീരിയർ പാർട്ട് വരുന്നത്. ആന്റീരിയർ ആസ്പെക്റ്റിൽ റിലേറ്റഡ് ടു മൈലോഹയോയിഡ് മസിലാണ്. മൈലോഹയോയിഡ് മസിലിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നെർവും വെസലും ഉണ്ട്, പ്ലസ് സബ്മെന്റൽ ബ്രാഞ്ച് ഫേഷ്യൽ ആർട്ടറിയും കാണാൻ പറ്റും. ഇതിലിപ്പോ ഡയഗ്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിലേക്കാക്കി വരച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. Then next സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പാർട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഹയോഗ്ലോസസ് മസിൽ. ഇതാണ് ഹയോഗ്ലോസസ് മസിൽ. ക്യാൻ യു സീ ദ ഹയോഗ്ലോസസ് മസിൽ? ഹയോയിഡ് ബോണിൽ നിന്ന് ടങ്കിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന മസിലാണ് ഹയോഗ്ലോസസ് മസിൽ. ഓക്കെ, രണ്ട് മസിൽസ് ആണ് ഇവിടെ മേജർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് മൈലോഹയോയിഡും അടുത്ത ഹയോഗ്ലോസസ്. അപ്പോൾ ഹയോഗ്ലോസസ് മസിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പാർട്ടുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്റ്റിലാണ്. സ്റ്റൈലോഗ്ലോസസ് മസിലുണ്ട്, സ്റ്റൈലോയിഡ് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റൈലോഗ്ലോസസ് മസിലുണ്ട്. ദെൻ ലിംഗ്വൽ ആൻഡ് ഹൈപ്പോഗ്ലോസൽ നെർവ്സ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സബ്മാൻഡിബുലാർ ഗാംഗ്ലിയോൺ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ മീഡിയൽ സർഫസിൽ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ ഹയോഗ്ലോസസ് ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു. ഹയോഗ്ലോസസ് കണ്ടു, സ്റ്റൈലോഗ്ലോസസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, സ്റ്റൈലോയിഡ് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന ഹയോയിഡിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന മസിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഡയഗ്രത്തിൽ അത് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാ സ്റ്റൈലോഹയോയിഡ്, സ്റ്റൈലോഗ്ലോസസ് ഇല്ല. സ്റ്റൈലോയിഡ് പ്രോസസ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. സ്റ്റൈലോയിഡ് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന ടങ്കിലേക്കുള്ള മസിലാണ് സ്റ്റൈലോഗ്ലോസസ് മസിൽ. അപ്പൊ സ്റ്റൈലോഗ്ലോസസ് മസിൽ, ഹയോഗ്ലോസസ് മസിൽ, ഹയോയിഡിൽ നിന്ന് ടങ്കിലേക്കുള്ള ഹയോഗ്ലോസസ് മസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ ഈ കാണുന്ന ഡയഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാം. Let me see. Can you see the relation at the medial surface in this diagram? The intermediate part is related to hyoglossus. ഇതാണ് hyoglossus muscle. Can you see the hyoglossus? The mylohyoid muscle, hyoglossus muscle. ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സർഫസ് ആണ് ഏത് സർഫസ്? സൂപ്പർഫിഷ്യൽ സർഫസ്. മനസ്സിലായോ? സൂപ്പർഫിഷ്യൽ സർഫസ്. ഇനി മാൻഡിബിളിന്റെ ഫോസയിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് ആണ് ലാറ്ററൽ സർഫസ്. ആൻഡ് നൗ ഇത് എവിടാണോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലാത്ത സർഫസ്, അതായത് മൈലോഹയോയിഡ് മസിലിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സർഫസ് ആണ് മീഡിയൽ സർഫസ്. ആ മീഡിയൽ സർഫസിന്റെ റിലേഷൻസ് ആണ് ഇതിന്. ആന്റീരിയർ പാർട്ടുണ്ട്, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പാർട്ടുണ്ട്, പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ടുണ്ട്. ഈ ഇങ്ങനത്തെ വ്യൂവിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിൽ നോക്കൂ, ആന്റീരിയർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ആന്റീരിയർ പാർട്ട് ഇസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് മൈലോഹയോയിഡ് മസിൽ. ക്യാൻ യു സീ ദ മൈലോഹയോയിഡ് മസിൽ? മൈലോഹയോയിഡ് മസിലുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മൈലോഹയോയിഡ് നെർവ്സ് ആൻഡ് വെസൽസിന്റെ സബ്മെന്റൽ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫേഷ്യൽ ആർട്ടറി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ മൂന്ന് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ആന്റീരിയർ പാർട്ടിൽ വരുന്ന റിലേഷൻ. ഇനി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സോണിൽ വരുന്ന റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹയോഗ്ലോസസ് മസിലുണ്ട്, സ്റ്റൈലോഗ്ലോസസ് മസിലുണ്ട്, ദെൻ ലിംഗ്വൽ ആൻഡ് ഹൈപ്പോഗ്ലോസൽ നെർവ്. ലിംഗ്വൽ നെർവ് ഹൈപ്പോഗ്ലോസൽ നെർവ്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലിംഗ്വൽ നെർവിൽ സബ്മാൻഡിബുലാർ ഗാംഗ്ലിയോൺ കാണാൻ പറ്റുന്നു കാണിക്കുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഗാംഗ്ലിയോൺ, അപ്പൊ ഇത് മൂന്നുമാണ് ഒരു മീഡിയൽ സർഫസിൽ വരുന്ന റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മീഡിയൽ സർഫസിന്റെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പാർട്ടിൽ ഏതൊക്കെ റിലേഷൻ പറഞ്ഞത്? ഹയോഗ്ലോസസ് മസിൽ. ഇതാണ് ഹയോഗ്ലോസസ് മസിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്റ്റൈലോഗ്ലോസസ് മസിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ലിംഗ്വൽ നെർവ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഹൈപ്പോഗ്ലോസൽ നെർവ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലിംഗ്വൽ നെർവുമായിട്ട് ടോപ്പോഗ്രഫിക്കലി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന സബ്മാൻഡിബുലാർ ഗാംഗ്ലിയോൺ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ 3 സ്ട്രക്ചേഴ്സും വിത്ത് 2 മസിൽസുമാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പാർട്ടില് റിലേഷൻ വരുന്നത്. മനസ്സിലായോ വല്ലതും? Can you hear me, students? Ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കേൾക്കുക. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ ഡയഗ്രാം നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഈ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഡയഗ്രത്തിൽ. നമുക്കതിന്റെ പൊസിഷൻ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്തത്. പിന്നെ നമുക്കതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷനിൽ ഇതിലെ എല്ലാ സ്ട്രക്ചേഴ്സും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്പെസിമെൻസ് നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന സ്പെസിമെൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്ട്രക്ചേഴ്സും കാണാം, കുറച്ചൊക്കെ റിമൂവ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മേജർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡിസെക്ഷൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സോണിന്റെയും റിലേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ടിൽ ഇവിടെ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ടിന്റെ റിലേഷൻ അറിയണമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാ? ഒന്ന് സ്റ്റൈലോഗ്ലോസസ്. സ്റ്റൈലോഗ്ലോസസ് മസിൽ എവിടെയാന്ന് കണ്ടോ? സ്റ്റൈലോഗ്ലോസസ് മസിൽ, then stylohyoid ligament. സ്റ്റൈലോഹയോയിഡ് ലിഗമെന്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. സ്റ്റൈലോയിഡ് പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് ഇതാണ് സ്റ്റൈലോയിഡ് പ്രോസസ്. സ്റ്റൈലോയിഡ് പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് ഹയോയിഡിലേക്ക് പോകുന്ന ലിഗമെന്റ് ആണ് സ്റ്റൈലോഹയോയിഡ് ലിഗമെന്റ്. പിന്നെ അടുത്തത് ഗ്ലോസോഫാരിഞ്ചൽ നെർവ്. പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ടിൽ വരുന്ന അടുത്ത റിലേഷൻ ആണ് ഗ്ലോസോഫാരിഞ്ചൽ നെർവ്. ഇനി അടുത്തത് വാൾ ഓഫ് ദ ഫാരിങ്സ്. ഇതിനകത്ത് മിഡിൽ കൺസ്ട്രക്ടർ ഓഫ് ഫാരിങ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാൾ ഓഫ് ദ ഫാരിങ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് മിഡിൽ കൺസ്ട്രക്ടർ ഫാരിങ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദ പോസ്റ്റീരിയർ റിലേഷൻ. ഏതൊക്കെയാ? സ്റ്റൈലോഗ്ലോസസ് മസിൽ ഉണ്ട്, സ്റ്റൈലോഹയോയിഡ് ലിഗമെന്റ് ഉണ്ട്, ദെൻ വാൾ ഓഫ് ദ ഫാരിങ്സ് ഉണ്ട്, ഗ്ലോസോഫാരിഞ്ചൽ നെർവ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആന്റീരിയർ, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് മീഡിയൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് സബ്മാൻഡിബുലാർ ഗ്ലാൻഡ് ന്റെ റിലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പഠിച്ചത്. ആന്റീരിയർ പാർട്ടില് മൈലോഹയോയിഡ് മസിലും മൈലോഹയോയിഡ് നെർവ്സ് ആൻഡ് വെസൽസും സബ്മെന്റൽ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫേഷ്യൽ ആർട്ടറിയും ആണ് ഈ കാണുന്നത്. മൈലോഹയോയിഡ് മസിൽ കാണാം, മൈലോഹയോയിഡ് നെർവ്സ് ആൻഡ് വെസൽസ് കാണാം, സബ്മെന്റൽ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫേഷ്യൽ ആർട്ടറിയും ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പാർട്ടിൽ വരുന്ന റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹയോഗ്ലോസസ് മസിലാണ്, ദെൻ സ്റ്റൈലോഗ്ലോസസ് മസിലുണ്ട്, സ്റ്റൈലോഗ്ലോസസ് മസിലുണ്ട്, പിന്നെ ലിംഗ്വൽ നെർവ്. ഇങ്ങനെ സ്റ്റൈലോഗ്ലോസസിന് മുകളിൽ കൂടെ താഴേക്ക് വരുന്ന ലിംഗ്വൽ നെർവ് കാണാം. പിന്നെ ഹൈപ്പോഗ്ലോസൽ നെർവ് കാണാം. ഹൈപ്പോഗ്ലോസൽ നെർവ് എക്സ്റ്റേണൽ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറിനെ കവർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ടങ്കിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഹൈപ്പോഗ്ലോസൽ നെർവ് കാണാം. പിന്നെ ഇത് രണ്ടുമായിട്ട് ലിംഗ്വൽ നെർവുമായിട്ട് ടോപ്പോഗ്രഫിക്കലി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സബ്മാൻഡിബുലാർ ഗാംഗ്ലിയോണും കാണാം. അതാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സോണിലുള്ള റിലേഷൻസ്. ഇനി പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ടിലെ റിലേഷൻസ് നൈസ്ലി സീൻ ആണ്. സ്റ്റൈലോഗ്ലോസസ് മസിൽ കാണാം, ദെൻ സ്റ്റൈലോഹയോയിഡ് ലിഗമെന്റ് കാണാം, ദെൻ there is one nerve, that is glossopharyngeal nerve കാണാം, and the wall of the pharynx. These are the relations that can be seen at the medial or deep surface of the submandibular gland. Understood? Yes, ma'am. Okay. So the next one is these are the structures that can be seen in our vessels. The nerve കാണാം, ഏത് ലിംഗ്വൽ നെർവ് കാണാം. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ആ പോർഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇട്ട ഒരു ഇതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഡീപ്പ് പാർട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചത് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ പാർട്ടാണ്. സബ്മാൻഡിബുലാർ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡിന് മൈലോഹയോയിഡ് മസില് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൂപ്പർഫിഷ്യൽ പാർട്ടും ഉണ്ട്, ഡീപ്പ് പാർട്ടും ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ. സൂപ്പർഫിഷ്യൽ പാർട്ടാണ് ഇത്ര നേരം നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇനി പഠിക്കുന്നത് ഡീപ്പ് പാർട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഡീപ്പ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്മോൾ സൈസ് ആണ്, lies on hyoglossus deep to mylohyoid, posteriorly continuous with the superficial part of the gland, anteriorly extends up to the sublingual gland. So in this diagram you can say this is the deep part of the gland. Deep part of the gland small size ആണ്,
and it lies on the hyoglossus muscle. ഇവിടെയാണ് hyoglossus muscle കാണുക. അപ്പോൾ it lies over the hyoglossus muscle, posteriorly continuous with the superficial part of gland. In this diagram it is nicely seen, superficial part of gland ആയിട്ട് posteriorly continuous ആവും. Anteriorly ഈ പാർട്ട് extends up to sublingual gland. Sublingual gland വരെയാണ് അതിന്റെ extension. So that is about the deep part. ഇതിന് റിലേഷൻസ് ഉണ്ട്. Deep part medially related to hyoglossus muscle. Medially related to hyoglossus muscle, laterally related to mylohyoid muscle, superiorly lingual nerve and submandibular ganglion, inferiorly hypoglossal nerve accompanied by a pair of vein. So ഇതാണ് റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. റിലേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഡയഗ്രാം ഇതാണ് ഡയഗ്രാം. Can you see the posterior part, or this is the എന്താണ്? This is the continuation of superficial part, that is the deep part. കാണാമോ? Deep part of the parotid, deep part of the submandibular. കുറേ നാളായിട്ട് parotid പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നുകൊണ്ട് അത് വായിൽ വരുന്നു. So submandibular gland ആണ്. It is resting in relation with the hyoglossus muscle ഉണ്ട്. Hyoglossus muscle ഇതിനകത്ത് ഹയോഗ്ലോസസ് മസിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല. എവിടെ വരെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ? മൈലോഹയോയിഡ് മസിലാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഹയോഗ്ലോസസ് മസിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഹയോഗ്ലോസസ് മസിലുമായിട്ടാണ് മീഡിയലി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് പോസ്റ്റീരിയർ വ്യൂ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റാത്തത്. ലാറ്ററലി കാണുന്ന റിലേഷൻ ആണ് മൈലോഹയോയിഡ്. മൈലോഹയോയിഡ് മസിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഇറ്റ് ഇസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓവർ ദ മൈലോഹയോയിഡ് മസിൽ, അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റിംഗ് ബിഹൈൻഡ് ദ മൈലോഹയോയിഡ് മസിൽ ആണ്. ദെൻ സുപ്പീരിയർലി ഇറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ലിംഗ്വൽ നെർവ്. ക്യാൻ യു സീ ദ ലിംഗ്വൽ നെർവ്? Superiorly it is related to the lingual nerve, and sublingual nerve ഉണ്ടെങ്കിൽ lingual nerve-ലുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ lingual nerve-ന്റെ പാർട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്ന, ടോപ്പോഗ്രഫിക്കലി പാർട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന submandibular ganglion. Submandibular ganglion കൂടി കാണാം. Then inferiorly hypoglossal nerve. Inferiorly hypoglossal കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഹയോഗ്ലോസസ് മസിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹൈപ്പോഗ്ലോസൽ പറയുന്നത് മുകളിൽ കൂടെയാണ് അതിന്റെ റിലേഷൻ. ഇത് നമ്മൾ ഡീപ്പ് സർഫസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഹൈപ്പോഗ്ലോസൽ നെർവ് കാണാൻ പറ്റാത്തത്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് റിലേഷൻ. വേറെ ഡയഗ്രാം ഉണ്ടോ കാണാൻ പറ്റുന്നത്? Okay, this diagram. Students, can you see the diagram? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so same thing. Deep part in the relation ആണ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഡയഗ്രാം കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇത് ടങ് ആണെന്നും ഇത് ഹയോയിഡ് ബോൺ ആണെന്നും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇത് മാൻഡിബിളിന്റെ ടീത്ത് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ദ മാൻഡിബിളിൽ നിന്ന് ദ ടങ്കിലേക്കുള്ള മസിലാണ് ദിസ് ഇസ് ജിനിയോഗ്ലോസസ് മസിൽ. കണ്ടോ? ജിനിയോഗ്ലോസസ് മസിലാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൈലോഹയോയിഡ് മസിലാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഹയോഗ്ലോസസ്, ഹയോയിഡിന് ടങ്കിലേക്കുള്ള മസിലാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഡീപ്പ് പാർട്ടിന്റെ റിലേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. മീഡിയലി ഇറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഹയോഗ്ലോസസ് മസിലുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യും. ലാറ്ററലി ഈ കാണുന്നതാണ് ലാറ്ററൽ റിലേഷൻ. ഇതിന് മീഡിയൽ ആസ്പെക്ട് ഇതും അതിന്റെ ലാറ്ററൽ ആസ്പെക്ട് ഇതുമാണ്. അപ്പൊ മീഡിയൽ ആസ്പെക്ടിൽ ഹയോഗ്ലോസസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യും, ലാറ്ററൽ ആസ്പെക്ടിൽ മൈലോഹയോയിഡ് മസിലുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യും, സുപ്പീരിയർലി ലിംഗ്വൽ നെർവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യും വിത്ത് സബ്മാൻഡിബുലാർ ഗാംഗ്ലിയോൺ. ലിംഗ്വൽ നെർവ് വിത്ത് സബ്മാൻഡിബുലാർ ഗാംഗ്ലിയോൺ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ ഇൻഫീരിയർലി ഹൈപ്പോഗ്ലോസൽ നെർവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യും. ഹൈപ്പോഗ്ലോസൽ നെർവിന് ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഹയോഗ്ലോസസിന് മുകളിൽ ഹൈപ്പോഗ്ലോസൽ നെർവ് ഇസ് അക്കമ്പനീഡ് വിത്ത് 2 വീനേ കമ്മിറ്റൻസ്. വീനേ കമ്മിറ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആർട്ടറി എപ്പോഴും റൈറ്റിലും ലെഫ്റ്റിലും, ഒരു ആർട്ടറിയുടെ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും ഒരു വെയിൻ ഉണ്ടാവും. ഓരോ വെയിൻ ഉണ്ടാവും, ഒരു വെയിൻ അല്ല, ഓരോ വെയിനുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ വീനേ കമ്മിറ്റൻസ് എന്നാ പറയാം. വീനേ കമ്മിറ്റൻസ്. ആ വീനേ കമ്മിറ്റൻസ് നെർവിന്റെ കൂടെ ആവുമ്പോൾ വീനേ കമ്മിറ്റൻസ് നെർവ് ഹൈപ്പോഗ്ലോസൈ എന്നാണ് ഹൈപ്പോഗ്ലോസൽ നെർവിനെ അക്കമ്പനി ചെയ്യുന്ന വെയിനുകളെ പറയുന്നത്. വീനേ കമ്മിറ്റൻസ് നെർവി ഹൈപ്പോഗ്ലോസൈ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡീപ്പ് പാർട്ടിന്റെ റിലേഷൻസ് ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കി പഠിച്ചാൽ മതി. അത് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ?
Yes, ma'am. Okay, class repeat ആയിട്ട് ഇട്ട് കേൾക്കണം കേട്ടോ. Okay, so then Okay, next ma'am. is about the capsule. Next is about the capsule of submandibular gland. Submandibular gland have got an investing layer of true capsule ഉണ്ട്. True capsule എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടൻസേഷൻ ഓഫ് ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂ ആണ്. അതിൽ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫോൾസ് ക്യാപ്സൂൾ ഉണ്ട്. അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ലെയർ ഓഫ് ഡീപ് സെർവൈക്കൽ ഫേഷ്യ ലൈക്ക് ദ പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ്. ഹിയർ ഈസ് ഓൾസോ ദ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ലെയർ ഓഫ് ഡീപ് സെർവൈക്കൽ ഫേഷ്യ ഫോമിംഗ് ദ capsule of capsule of submandibular gland. It splits to cover the inferior and medial surface of the superficial part. It splits to cover the inferior surface അല്ലെങ്കിൽ superficial surface medial surface നെയും അത് cover ചെയ്തിട്ട് superficial layer attaches to the base of the mandible, deep layer to the mylohyoid. ഇതാണ് diagram showing the investing layer. ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് investing layer splits to enclose രണ്ട് സർഫസിനെ മീഡിയൽ സർഫസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ സർഫസിനെയും കവർ ചെയ്തിട്ട് ഡീപ് ലാമിന മൈലോഹയോയിഡ് ലൈനിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ലാമിന ബേസ് ഓഫ് ദ മാൻഡിബിളിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ദ ക്യാപ്സൂൾ ഓഫ് submandibular gland forms. Understood? Yes, ma'am. Then next is about the submandibular duct. Submandibular duct is otherwise known as Wharton's duct. ഞാൻ അതവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല, അത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ട് ആ നെയിം. ഇറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് Wharton's duct. അപ്പൊ നമ്മൾ പരോട്ടിഡ് ഡക്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെൻസൺസ് ഡക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? അതുപോലുള്ള ഒരു നെയിമാണ് നമ്മൾ സബ്മാൻഡിബുലർ ഡക്റ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നെയിമാണ് Wharton's duct എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അബൌട്ട് 5 സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ആണ്. ഓർക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. പരോട്ടിഡ് ഡക്റ്റും 5 സെന്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു, സബ്മാൻഡിബുലർ ഡക്റ്റും 5 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. ഇറ്റ് എമർജസ് ഫ്രം ദ ആന്റീരിയർ എൻഡ് ഓഫ് ഡീപ് പാർട്ട്. ഡീപ് പാർട്ടിന്റെ ആന്റീരിയർ എൻഡിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടോ? ഇറ്റ് ഈസ് എമർജസ് ഫ്രം ദ ആന്റീരിയർ എൻഡ് ഓഫ് ഡീപ് പാർട്ട്. Can you see the diagram? This is the duct. Submandibular duct ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. Submandibular duct arises from the anterior end of emerges from the anterior end of deep part and runs forward medially to under surface of tongue. ഹയോഗ്ലോസസിന്റെ റിലേഷനിൽ അണ്ടർ സർഫസ് ഓഫ് ടങ്കിലേക്കാണ് പാസ് ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻ വിത്ത് ഹയോഗ്ലോസസിന്റെ മൈലോഹയോയിഡിന്റെ റിലേഷനിൽ ഇറ്റ് ഇസ് പാസസ് ടുവേർഡ്സ് അണ്ടർ സർഫസ് ഓഫ് ടങ്. See, can you see this diagram? Yes, ma'am. This is the submandibular gland. Submandibular glandil നിന്ന് submandibular duct എങ്ങനെയാ പാസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ. It is arising from the anterior end of the deep part. It passes over the anterior aspect of the hyoglossus and duct crosses by the lingual nerve. ഈ പൊസിഷനിൽ duct lingual nerve ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് passes between the sublingual gland and the genioglossus muscle. ടങ്കിന്റെ ജിനിയൽ ട്യൂബർക്കിൽ നിന്ന് ടങ്കിലേക്ക് പോകുന്ന ജിനിയോഗ്ലോസസ് മസിലിന്റെയും സബ്ലിംഗ്വൽ ഗ്ലാൻഡിനും ഇടയിൽ കൂടെയാണ് അത് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. പാസ് ചെയ്തിട്ട് ലൈസ് ഡീപ് ടു ദ മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിൻ ഓഫ് ദ ഓറൽ കാവിറ്റി. ഇതാ മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിൻ, ഈ ലൈനിങ് ആണ് മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ടങ്കിന്റെ ഫ്ലോർ ഓഫ് മൗത്തിൽ കാണുന്ന മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിൻ, മെംബ്രെയിന്റെ അണ്ടർ സർഫസിൽ ഇറ്റ് ലൈസ് ഡീപ് ടു മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിൻ ഓഫ് ഓറൽ കാവിറ്റി ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ് ഓപ്പൺസ് ഇൻ ടു ദ ഓറൽ കാവിറ്റി അറ്റ് ദ സമ്മിറ്റ് ഓഫ്. Here at the under surface of tongue you can see a small projection. A small projection can be seen. That projection is the sublingual papilla. Sublingual papilla. So the duct opening to the summit. Summit is the most projected part. Enana meaning most projected part. It is opening to the summit of sublingual papilla on the under surface of tongue. On the under surface of tongue, there is a mucus projection can be seen, that is the sublingual papilla. To the summit, to the most projected part of the sublingual papilla, there is the opening of both sublingual and submandibular duct. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് സബ്ലിംഗ്വൽ പാപ്പില്ല എന്നുള്ള പേര്. സബ്മാൻഡിബുലർ ഡക്റ്റും അവിടേക്കാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്, സബ്ലിംഗ്വൽ ഡക്റ്റും അവിടേക്കാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? Can you see the parotid duct in this diagram? It is nicely seen, അല്ലേ? Parotid duct കണ്ടത് പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? Parotid duct the anterior ബോർഡറിൽ നിന്ന് എറൈസ് ചെയ്തിട്ട് മാസേറ്റർ മസിലിനെ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട്
മസേറ്റർ മസിലിന്റെ ആന്റീരിയർ ബോർഡറിൽ എത്തുമ്പോൾ ചീക്കിന്റെ ലെയേഴ്സിനെ പിയേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഇവിടെയുണ്ട്. Can you see this? Yes. So that is, this is the submandibular gland, and now we will study about the arterial supply. നമ്മൾ നേരത്തെ റിലേഷൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ 2 ആർട്ടറികളുടെ പേരുകളാണ് പറഞ്ഞത്, ഫേഷ്യൽ ആർട്ടറിയും ലിംഗ്വൽ ആർട്ടറിയും. ആ ഫേഷ്യൽ ആർട്ടറിയും ലിംഗ്വൽ ആർട്ടറിയും തന്നെയാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഫേഷ്യൽ ആർട്ടറി ഇതാണ് ഫേഷ്യൽ ആർട്ടറി, ഈ കുഞ്ഞു ആർട്ടറിയാണ് ലിംഗ്വൽ ആർട്ടറി. എക്സ്റ്റേണൽ കാർട്ടഡ് ആർട്ടറിയുടെ 2 ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാ? ഫേഷ്യൽ ആർട്ടറി ആൻഡ് ലിംഗ്വൽ ആർട്ടറി. ഫേഷ്യൽ ആർട്ടറിനെയും ലിംഗ്വൽ ആർട്ടറിനെയും അക്കമ്പനി ചെയ്തുകൊണ്ട് സെയിം നെയിംഡ് വെയിൻസ്. ഫേഷ്യൽ വെയിനും ഉണ്ട്, പിന്നെ ഏതാ? ലിംഗ്വൽ വെയിനും ഉണ്ട്. ഫേഷ്യൽ വെയിനും ലിംഗ്വൽ വെയിനും ഉണ്ട്. രണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഇന്റേണൽ ജൂഗുലാർ വെയിനിലേക്കാണ്. ഫേഷ്യൽ വെയിനിലേക്കാണ് ലിംഗ്വൽ വെയിൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് ശേഷം കോമൺ ഫേഷ്യൽ വെയിൻ ആയിട്ട് ആന്റീരിയർ ഡിവിഷൻ ഓഫ് റിട്രോമാൻഡിബുലാറുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇന്റേണൽ ജൂഗുലാർ വെയിൻ ഫോം ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പോ ഇതാണ് ഫേഷ്യൽ വെയിനും ലിംഗ്വൽ വെയിനും ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഇന്റേണൽ ജൂഗുലാർ വെയിനിലോട്ടാണ്. സോ ഇന്റേണൽ ജൂഗുലാർ വെയിൻ ആന്റീരിയർലി ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇന്റേണൽ ജൂഗുലാർ വെയിനിലേക്കാണ് സബ്മാൻഡിബുലാർ റീജിയണിലുള്ള എല്ലാ വീനസ് ചാനൽസും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? സോ ദെൻ ലിംഫാറ്റിക് ഡ്രെയിനേജ്. കുറെ ദിവസമായി നമ്മൾ ലിംഫ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇതാണ് ലിംഫ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലിംഫാറ്റിക് ചാനൽസ് കണ്ടോ? ലിംഫാറ്റിക് ചാനൽസ് കളക്റ്റീവ്ലി connecting towards the lymph nodes. Lymph nodes are bean-shaped structures, collection of lymphocytes. Bean-shaped structures ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആൻഡ് ഡീപ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലിംഫ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയാറില്ലേ? നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും പറയാറുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോ പിന്നെ ലിംഫാറ്റിക് ഡ്രെയിനേജ് എവിടേക്കാ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ് മാൻഡിബുലാർ നോട്ട്സ്. കണ്ടോ സബ്മാൻഡിബുലാർ നോട്ട്സ്? എല്ലാം സബ്മാൻഡിബുലാർ നോട്ട്സ് ആണ്. ഇവിടെ ലേബിളിട്ടുണ്ട് സബ്മാൻഡിബുലാർ നോട്ട്സ്. അതെല്ലാം സബ്മാൻഡിബുലാർ 1 2 3 കണ്ടോ? സബ്മാൻഡിബുലാർ നോട്ട്സ് ആണ്. ഈ സബ്മാൻഡിബുലാർ നോട്ട്സ് ആണ് സബ്മാൻഡിബുലാർ. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അത് എവിടേക്കാ പാസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഇപ്പോഴാണോ ഏതാ ബ്രേക്ക് ആയത്? അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏതാ കേൾക്കാതിരുന്നത്? ഏതാ കേൾക്കാതിരുന്നത്? ലിംഫാറ്റിക് ഡ്രെയിനേജ്. കുറെ നേരം നിങ്ങൾ അത് മിസ്സാവാൻ സമ്മതിക്കരുത്. കേൾക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്നോട് പറയണ്ടേ, എന്നാലല്ലേ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, കാരണം നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മിണ്ടാതെ എനിക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന്. അപ്പൊ മിസ്സാവണ സമയം തന്നെ എന്നോട് പറയണം കേട്ടാ. ഓക്കെ, ഇപ്പം കേൾക്കാവോ ഞാൻ പറയുന്നത്? അപ്പോ ഓക്കെ, ലിസൺ, ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഈ കാണുന്ന ചാനൽസ് നമുക്ക് ഒരു തിൻ ലൈൻസ് പോലെ കാണുന്നില്ലേ? ദേ ആർ ദ ലിംഫാറ്റിക്സ്. ലിംഫാറ്റിക് ചാനൽസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ ലിംഫാറ്റിക് ചാനൽസിൽ ഇടയ്ക്ക് ബീൻ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിക്കനിങ് പോലെ കാണാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലിംഫ് നോട്ട്സ്. അപ്പോൾ ഈ ലിംഫ് നോട്ട്സ് ആണ്, ഈ കാണുന്ന ലിംഫ് നോട്ട്സ് ആണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ലിംഫാറ്റിക് ചാനൽസിൽ നിന്നുമുള്ള കണ്ടന്റ്സിനെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സബ്മാൻഡിബുലാർ റീജിയനെ, സബ്മാൻഡിബുലാർ ഗ്ലാൻഡിനെയും സബ്മാൻഡിബുലാർ റീജിയനെയും ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സബ്മാൻഡിബുലാർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലിംഫ് നോട്ട്സ് ആണ്. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന 1 2 3 കണ്ടോ? ഇവിടെ സബ്മാൻഡിബുലാർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലിംഫ് നോട്ട്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സബ്മാൻഡിബുലാർ ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ കാണാം, അത് അതിനേക്കാൾ വലുതായിട്ടുള്ള ഒരു നോഡിലേക്കാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ആ നോഡാണ് ജൂഗുലോ ഡൈഗാസ്റ്റിക് നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജൂഗുലോ ഡൈഗാസ്റ്റിക് നോഡിന്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആന്റീരിയർ ട്രയാങ്കിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിലോ ദ പോസ്റ്റീരിയർ ബെല്ലി ഓഫ് ആണ് നമുക്ക് ജൂഗുലോ ഡൈഗാസ്റ്റിക് നോഡ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ആ ജൂഗുലോ ഡൈഗാസ്റ്റിക് നോഡ്സിലേക്കാണ് സബ് മാൻഡിബുലാർ നോഡ്സ് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദേ ആർ ഓപ്പണിംഗ് ടു ദ ഡീപ് സർവൈക്കൽ നോട്ട്സ്. ഈ ഡീപ് സർവൈക്കൽ നോട്ട്സിൽ പെട്ടതാണ് ഇതെല്ലാം. ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് നോട്ട്സ് എല്ലാം ഡീപ് സർവൈക്കൽ നോട്ട്സിൽ പെട്ടതാണ്. ഓക്കെ, സോ ക്യാൻ യു സീ ദ ഡയഗ്രാം ക്ലിയർലി? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay, so simply we can say the digastric region or the submandibular region drains to submandibular group of lymph nodes, which in turn drains into jugulodigastric nodes. And
Now the last one is the nerve supply. The nerve supply, there is sympathetic supply, sensory supply, and parasympathetic supply. 3 types of supply we can see. Sympathetic ഉണ്ട്, parasympathetic ഉണ്ട്. അപ്പോൾ sympathetic എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്കീ സെക്ഷന് വേണ്ടി type of plant മാം ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ മിക്സ്ഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ? യെസ് മാം കേൾക്കാമോ? Yes, ma'am. ഓക്കെ ഓക്കെ മിക്സ്ഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് സബ്മാൻഡിബുലർ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. മിക്സ്ഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ്. അപ്പോ അതിന് സിമ്പത്തറ്റിക് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് മ്യൂക്കസ് സെക്രീഷന് വേണ്ടി സിമ്പത്തറ്റിക് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത്. ആ സിമ്പത്തറ്റിക് സപ്ലൈ എപ്പോ എവിടെ നിന്നാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? സിമ്പത്തറ്റിക് പ്ലെക്സസിൽ നിന്നായിരിക്കും. The nerves always come from the sympathetic plexus ആയിരിക്കും. ആ സിമ്പത്തറ്റിക് പ്ലെക്സസ് എപ്പോഴും കാണുന്നത് അതിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ആർട്ടറിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ സിമ്പത്തറ്റിക് സപ്ലൈ ടു കരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പഠിച്ചത് പറഞ്ഞു. എക്സ്റ്റേണൽ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി ഗ്ലാൻഡിനകത്ത് കാണുന്നു. ആ ഗ്ലാൻഡിനകത്ത് കാണുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി സറൗണ്ട് ചെയ്ത് കാണുന്ന സിമ്പത്തറ്റിക് പ്ലെക്സസിൽ നിന്നാണ് സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവ് സപ്ലൈ കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓർമ്മയുണ്ടോ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് സബ്മാൻഡിബുലാർ ഗ്ലാൻഡിലും ഫേഷ്യൽ ആർട്ടറി ആണ് സബ്മാൻഡിബുലാർ ഗ്ലാൻഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന മേജർ ആർട്ടറി എങ്കിൽ ഫേഷ്യൽ ആർട്ടറിയെ സറൗണ്ട് ചെയ്ത് കാണുന്ന സിമ്പത്തറ്റിക് പ്ലെക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് സിമ്പത്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സിൽ നിന്നാണ് സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവ് സപ്ലൈ കിട്ടുന്നത്. അതിന്റെ ഫൈബേഴ്സ് പ്രീ ഗാംഗ്ലിയോണിക് ഫൈബേഴ്സ്, ഗാംഗ്ലിയോണിക് ഏത് ഗാംഗ്ലിയോണ? സുപ്പീരിയർ സെർവൈക്കൽ സിമ്പത്തറ്റിക് ഗാംഗ്ലിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഗാംഗ്ലിയോണിൽ നിന്നാണ്. അതായത് സിമ്പത്തറ്റിക് പ്ലെക്സസിൽ കാണുന്ന സുപ്പീരിയർ, മിഡിൽ, ഇൻഫീരിയർ സിമ്പത്തറ്റിക് ഗാംഗ്ലിയോൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സുപ്പീരിയർ സെർവൈക്കൽ സിമ്പത്തറ്റിക് ഗാംഗ്ലിയോണിൽ നിന്നാണ് ഈ ഫൈബേഴ്സ് അറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഫൈബേഴ്സ് പക്ഷെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എവിടെന്നാ? പ്രീ ഗാംഗ്ലിയോണിക് ഫൈബേഴ്സ് അറൈസ് ചെയ്ത് T1, അതായത് ഫസ്റ്റ് thoractic സ്പൈനൽ സെഗ്മെന്റ്. ഫസ്റ്റ് thoractic സ്പൈനൽ കോഡിനെ നമുക്ക് സബ്ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ സ്പൈനൽ നെർവ്സ് അറൈസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ബേസിൽ C1, C2, C3, C4 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നമുക്കതിനെ സബ്ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ സബ്ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ T1, അതായത് thoractic, സെർവൈക്കൽ അല്ല, thoractic, ഫസ്റ്റ് thoractic സ്പൈനൽ സെഗ്മെന്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫൈബേഴ്സ് സുപ്പീരിയർ സെർവൈക്കൽ സിമ്പത്തറ്റിക് ഗാംഗ്ലിയോണിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആ ഫൈബേഴ്സ് ആണ് ഗാംഗ്ലിയോണിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റ് ഗാംഗ്ലിയോണിക് ഫൈബേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് ഗ്ലാൻഡിനെ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത്. സോ സിമ്പത്തറ്റിക് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈബേഴ്സ് ഫ്രം ഇതാണ് സ്പൈനൽ സെഗ്മെന്റിൽ നിന്ന് നെർവ്സ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സ്പൈനൽ നെർവ്സ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ കാണുന്നത്. ഇതുപോലെ ഇതില് നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. സിമ്പത്തറ്റിക് പ്ലെക്സസ് എന്ന് കാണാൻ പാകത്തിന് ഇല്ല. പക്ഷെ ഓൾ അതർ നെർവ്സ്, നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ബാക്കിയുള്ള നെർവ്സിന്റെ ഒരു പൊസിഷൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്പൈനൽ കോഡ്, ഇന്റേണൽ കോളമാണ് നമുക്ക് സ്പൈനൽ കോഡ് കാണാം. അപ്പൊ ഇതിൽ സ്പൈനൽ കോഡിലുള്ള T1 സെഗ്മെന്റിൽ നിന്നുള്ള ഫൈബേഴ്സ് പോസ്റ്റീരിയർ വാൾ ഓഫ് കരോട്ടിഡ് ടീത്തിൽ കാണാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ പ്രീ വെർട്ടിബ്രയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന സർഫസിൽ, സർഫസിൽ കാണുന്ന പ്രീ റീജിയൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ സെർവൈക്കൽ സിമ്പത്തറ്റിക് ചെയിൻ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. ഇപ്പൊ സെർവൈക്കൽ സിമ്പത്തറ്റിക് ചെയിനിൽ കാണുന്ന കളക്ഷൻ ഓഫ് ഗാംഗ്ലിയോൺസ് ആണ് നമ്മുടെ സുപ്പീരിയർ, ഇൻഫീരിയർ, മിഡിൽ സിമ്പത്തറ്റിക് ഗാംഗ്ലിയോൺസ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ സുപ്പീരിയർ സെർവൈക്കൽ സിമ്പത്തറ്റിക് ഗാംഗ്ലിയോൺ നിന്നാണ് ഫൈബേഴ്സ് സബ്മാൻഡിബുലാർ ഗ്ലാൻഡിന് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത്. അത് ആ ഫൈബേഴ്സ് എവിടെന്നാ വരുന്നത്? T1 സ്പൈനൽ നെർവിൽ നിന്ന്, T1 സ്പൈനൽ സെഗ്മെന്റിൽ നിന്നുള്ള ഫൈബേഴ്സ് സിമ്പത്തറ്റിക് പ്ലെക്സസിലേക്ക് വരും, സുപ്പീരിയർ സിമ്പത്തറ്റിക് ഗാംഗ്ലിയോണിലേക്ക് വരും. അവിടെ നിന്ന് സബ്മാൻഡിബുലാർ ഗ്ലാൻഡിലേക്കാണ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് സിമ്പത്തറ്റിക് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സപ്ലൈ ആണ് സെക്രീറ്റോ മോട്ടോർ പാത്വേ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ സെക്രീറ്റോ മോട്ടോർ പാത്വേ പഠിച്ചു, ഓർമ്മയുണ്ടാവും? ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അതായത് സുപ്പീരിയർ സലൈവേറ്ററി ന്യൂക്ലിയസ്, അത് പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ ഇൻഫീരിയർ സലൈവേറ്ററി ന്യൂക്ലിയസ് ആയിരുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടാവും? മെഡ്ല ഒബ്ലോങ്കേറ്റയിൽ കാണുന്ന ഇൻഫീരിയർ സലൈവേറ്ററി ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ഗ്ലോസോഫാരിഞ്ചൽ നെർവിലേക്ക് വന്ന്, ഗ്ലോസോഫാരിഞ്ചൽ നെർവിന്റെ ടിംപാനിക് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് വന്ന്, ടിംപാനിക് ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് ടിംപാനിക് പ്ലെക്സസിലേക്ക് വന്ന്, അവിടെ നിന്ന് ലെസർ പെട്രോസൽ വഴി ഓട്ടിക് ഗാംഗ്ലിയോണിലെത്തി, ഓട്ടിക് ഗാംഗ്ലിയോണിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഓറിക്കുലർ ടെമ്പറൽ നെർവിലേക്ക് പോയിട്ടായിരുന്നു പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോയത്. നമ്മൾ പഠിച്ചത് സെക്രീറ്റോ മോട്ടോർ പാത്വേ ഓഫ് പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചു.
അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറി സെക്രീഷൻ, പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് സപ്ലൈ ഫോർ സബ്മാൻഡിബുലാർ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡിനും ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഫൈബേഴ്സ് ആണ്. പ്രീ ഗാംഗ്ലിയോണിക് ഫൈബേഴ്സ് എറൈസിംഗ് ഫ്രം ദ സുപ്പീരിയർ സലൈവേറ്ററി ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്. പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡിന് ഇൻഫീരിയർ സലൈവേറ്ററി ന്യൂക്ലിയസ് ആയിരുന്നു, ഇവിടെ അത് സുപ്പീരിയർ സലൈവേറ്ററി ന്യൂക്ലിയസിലാണ്. പോൺസിൽ കാണുന്ന സുപ്പീരിയർ സലൈവേറ്ററി ന്യൂക്ലിയസ്. അതിൽ നിന്ന് ഫൈബേഴ്സ് പാസ് ത്രൂ ഫേഷ്യൽ നെർവ്. ഫേഷ്യൽ നെർവിന്റെ കോഡ ടിംപാനെ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ചിൽ കൂടെയാണ് ഫൈബേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് അത് ലിംഗ്വൽ നെർവിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും. ലിംഗ്വൽ നെർവിൽ നിന്ന് സബ്മാൻഡിബുലാർ ഗാംഗ്ലിയോൺ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിംഗ്വൽ നെർവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഗാംഗ്ലിയോൺ ആണ് സബ്മാൻഡിബുലാർ ഗാംഗ്ലിയോൺ എന്ന്. അപ്പൊ സബ്മാൻഡിബുലാർ ഗാംഗ്ലിയോണിലേക്ക് വരും. സബ്മാൻഡിബുലാർ ഗാംഗ്ലിയോണിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റ് ഗാംഗ്ലിയോണി ഫൈബേഴ്സ് എറൈസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ആരെ സപ്ലൈ ചെയ്യും? സബ്മാൻഡിബുലാർ ഗ്ലാൻഡിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇതാണ്. Can you see the diagram? Yes, ma'am. Okay. Look at here. ഈ ഇവിടെ യെല്ലോ കളറിൽ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. Can you see the brain stem? ആ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മില് അപ്പർ പാർട്ടില് മിഡ് ബ്രെയിൻ ആണ്. പിന്നെ ആ ഇങ്ങനെ നല്ല ബൾജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോൺസിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത്. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന നാരോ പാർട്ടിനെ മെഡ്ല ഒബ്ലോങ്കേറ്റനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ പോൺസിനകത്ത് കാണുന്ന ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് സുപ്പീരിയർ സലൈവേറ്ററി ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സുപ്പീരിയർ സലൈവേറ്ററി ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഫൈബേഴ്സ് ഫേഷ്യൽ നെർവിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് സുപ്പീരിയർ സലൈവേറ്ററി ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫേഷ്യൽ നെർവ് ഉണ്ടാകുന്ന ഫൈബേഴ്സ് സുപ്പീരിയർ സലൈവേറ്ററി ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നാണ് റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആ ഫൈബേഴ്സ് ഇന്റേണൽ അക്കൗസ്റ്റിക് മിയാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ടെമ്പറൽ ബോണിനകത്ത് കാണുന്ന ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഓപ്പണിങ്ങിനകത്തോട്ടാണ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്ന്, കാരണം ഇയറിനകത്തേക്ക് ഈ നെർവിന് കയറണം. അപ്പൊ ആ ഇയറിനകത്തേക്ക് ഫേഷ്യൽ നെർവ് ഇയറിനകത്ത് കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് സ്റ്റൈലോമാസ്റ്റോയിഡ് ഫൊറാമന് പുറത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു നെർവാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റൈലോമാസ്റ്റോയിഡ് ഫൊറാമൻ ആണ് ഈ പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. കണ്ടോ, ഇതാണ് സ്റ്റൈലോമാസ്റ്റോയിഡ് ഫൊറാമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സ്റ്റൈലോമാസ്റ്റോയിഡ് ഫൊറാമനിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് അത് ഇയറിനകത്തോട്ട് കയറണം. ഇയറിനകത്തോട്ട് അത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്റേണൽ അക്കൗസ്റ്റിക് മിയാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പണിങ്ങിൽ കൂടെയാണ്. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഓപ്പണിങ്ങിൽ കൂടെ ഇയറിനകത്തേക്ക് കയറി മിഡിൽ ഇയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇയറിന്റെ കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് ഇയറിന് ഒരു നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ, ഇന്റേണൽ ഇയർ, മിഡിൽ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കൂടെ വന്ന് ഫേഷ്യൽ നെർവിന്റെ ഗാംഗ്ലിയോൺ ആണ് ജെനിക്കുലേറ്റ് ഗാംഗ്ലിയോൺ. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഈ ഡയഗ്രാം കാണുമ്പോൾ അത്ര കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട. ദ സുപ്പീരിയർ സലൈവേറ്ററി ന്യൂക്ലിയസിൽ കൂടെ ഫേഷ്യൽ നെർവിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് ഫേഷ്യൽ നെർവിന്റെ ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള കോഡ ടിംപാനയിൽ നിന്ന് മാൻഡിബുലാർ നെർവിന്റെ ഡിവിഷൻ ആയിട്ടുള്ള ലിംഗ്വൽ നെർവിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? അതെങ്ങനെയാ ലിംഗ്വൽ നെർവിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്? ലിംഗ്വൽ നെർവും അതുപോലെ കോഡ ടിംപാനെ ടോപ്പോഗ്രഫിക്കലി സബ്മാൻഡിബുലാർ ഗാംഗ്ലിയോണുമായിട്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സബ്മാൻഡിബുലാർ ഗാംഗ്ലിയോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് എന്താ പറയാ കൊടുക്കുന്ന ഫൈബേഴ്സ് ലിംഗ്വൽ നെർവിൽ നിന്നുമുണ്ട്, ഫേഷ്യൽ നെർവിന്റെ കോഡ ടിംപാനെ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സബ്മാൻഡിബുലാർ ഗാംഗ്ലിയോൺ വിച്ച് റെസ്റ്റിംഗ് ഓവർ ദ സബ്മാൻഡിബുലാർ ഗ്ലാൻഡ്, അതിൽ നിന്നുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് സബ്മാൻഡിബുലാർ ഗ്ലാൻഡിന് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഓൾ ഓഫ് യു ലിസൺ കെയർഫുള്ളി. സുപ്പീരിയർ സലൈവേറ്ററി ന്യൂക്ലിയസ് gives preganglionic fibers. It is passes through the middle ear along with the facial nerve or within the facial nerve and passes out as the coda tympanic branch of facial nerve. And this coda tympanic branch comes in connection with the submandibular ganglion, which is present over the submandibular gland in relation with the lingual nerve. And this submandibular ganglion receives the fibers from the superior salivatory nucleus, which traverses through the coda tympani here in relation with the lingual nerve. And from the submandibular ganglion, after receiving it, it gives secondary fibers from this ganglion that is named as the postganglionic fibers. Postganglionic fibers are the ganglion rise cheynathu, and it is passes towards the submandibular gland, and that is about the nerve supply of, that is all about the secretory motor pathway of mandibular and lingual salivary gland, like that. It is give sensory, the lingual nerve ആണ് sensory supply കൊടുക്കുന്നത്. sensory supply കൊടുക്കുന്നത് lingual nerve ആണ്. lingual nerve ആണ് ടങ്കിന് sensory supply കൊടുക്കുന്നതും പോലെ submandibular glandന് sensory supply കൊടുക്കുന്നതും lingual nerve ആണ്. lingual nerve ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട്
മാൻഡിബുലർ ഗാംഗ്ലിയോണിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അത് സെൻസറി സപ്ലൈ കൊടുക്കും. ഗ്ലാൻഡ് യെല്ലോ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്ലാൻഡിനെയാണ് കേട്ടോ. Then clinical significance, we are going to finish our topic. Clinical significance, the formation of the calculus. Calculus means it is stone. നമ്മള് കിഡ്നിയിൽ സ്റ്റോൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ collection of fluid can be lead to, or അതിന്റെ calculus can be formed. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് formation of calculus in the gland. And ductus, അതില് ഗ്ലാൻഡിലും ഡക്റ്റിലും വരാകുന്ന കാൽക്കുലസ് ദാറ്റ് ഇസ് കോമൺ ആണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ടോട്ടസ് നേച്ചർ ഇൻ ഡക്ട്. ഡക്റ്റിനകത്ത് ടോട്ടസിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ പോകുന്ന സലൈവ ചില കേസസിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ അത് അവിടെ കളക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലീഡ് ടു ബ്ലോക്കേജ്. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, കാൽക്കുലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കാൽക്കുലസിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ എറൈസ് ചെയ്യാം, ട്യൂമേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഉള്ള ഓരോ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിഷൻ ഓഫ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ്. ഗ്ലാൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിലുള്ള റെമഡിയൽ മെഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ക്ലിനിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് സബ്മാൻഡിബുലാർ ഗ്ലാൻഡ്. അതിൽ നമ്മൾ വേറൊരു പേരിൽ പറയും, ദാറ്റ് ഈസ് സൈലോലിത്തിസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി സലൈവറി സ്റ്റോൺസ് എന്നാണ് പറയുക അതിനെ. മേജർ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ്സിലെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. അത് കോമൺ ആണ് സബ്മാൻഡിബുലാർ ഗ്ലാൻഡില്. ഇപ്പോൾ സബ്മാൻഡിബുലാർ ഗ്ലാൻഡിൽ അത് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റോൺ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡക്റ്റിനകത്ത് പോയി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലോഡ്ജസ് വിത്തിൻ ദ സലൈവറി ഡക്റ്റ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലീഡ് ടു പെയിൻഫുൾ ആൻഡ് കൺജസ്റ്റഡ് ആൻഡ് സ്വല്ലൻ ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാൻഡ്സ് ആയിട്ട് അത് മാറാം. ഗ്ലാൻഡ്സിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് പോറിങ് നടക്കാതെ സെക്രീഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് മൗത്തിലേക്ക് പോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അത് ബ്ലോക്ക് ആയാൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ലീഡ് ടു പിന്നെ എന്താണ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ. അപ്പോൾ അതിൽ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സർജിക്കലി ഇത് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്യൂഡോ സലൈവ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ റെമഡിയൽ മെഷർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ സബ്മാൻഡിബുലാർ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ്. Tell me, have you understood? മാം സ്യൂഡോ സലൈവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സ്യൂഡോ സലൈവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ സലൈവ അല്ലാത്ത കെമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സലൈവ. നോർമൽ സലൈവ അല്ലാതെ കെമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സലൈവ. മാം സലൈവ നമുക്ക് നാച്ചുറലി ഫുഡിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ വേണ്ടതല്ലേ, അപ്പം അതങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ എടുക്കണം. അത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അതുപോലെ തിറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാൻഡിൽ മാത്രമല്ല സലൈവ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മേജർ 3 സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ്സിൽ സബ്മാൻഡിബുലാർ ഗ്ലാൻഡ്